टेक मीडिया रे आपनको स्वागत। आज 29 मार्च 2025 शनिवार आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ सामना को आसुची एभली लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब और लाइक कर दिंतु। तो आज मुख्य खबर प्रदीप जेना हेले ओईआरसी अध्यक्ष। ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ओईआरसी चेयरमैन भाव प्रदीप जेना को नियुक्ति दिखाई। राज्य सरकार पक्षर यह नियुक्ति दिखाई जमापड़ी। पूर्वतन मुख्य शासन सचिव होती प्रदीप जेना। सुरेश महापात्र पर खाली पड़ा यह पद। 1999 बैच आईएएस ऑफिसर आईएएस प्रदीप जेना 1991 कलाहांडी जिला धर्मगढ़ सब कलेक्टर भाव क्यारियर आरंभ करते प्रदीप। पर केन्द्रापड़ा और कटक जिलापाल होते। विभिन्न क्षेत्र में सफलता तृणमूल स्तर प्रशंसा कर प्रदीप जेना। कटक जिलापाल थिबा बेले 1999 मसीह बात्या परिचालन दक्षता प्रतिपादन करथिबा बेले राज्य और जातीय स्तर प्रशंसा पाइथिले। सेहीपरि शक्ति विभाग सचिव थिबा बेले फाइलिन बात्यारे गंजाम विद्युत भित्तिभूमि संपूर्ण बिगिड़ी जाइथिला। सेठार तुरंत पूर्वस्थिति को फेरिबार प्रदीप जेना मुख्य भूमिका थिला। गोटे समय वाणिज्य कमिशनर और राज्य परिवहन कमिशनर भाव दायित्व परिवहन करथिले। ओडिशा आर्थिक दुर्बल थिबा समय से उल्लेखनीय काम करथिले। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन भाव बेसी प्रशंसयोग्य काम करथिले प्रदीप जेना। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर भाव प्रदीप जेना दक्षता प्रदर्शित करछंती। दक्ष प्रशासनिक अधिकारी और लोकाभिमुखी कार्य कर बहु सुनाम रही। सेहीपरि कोविड महामारी समय सारा राज्य संग्राम करुवा बेले स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पद रही प्रदीप कुमार जेना गुरु दायित्व तुलाई। परवर्ती खबर हाईकोर्ट जज को इलाहाबाद को बदली। ओडिशा हाईकोर्ट जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बदली। विचारपति जस्टिस अरिंदम सिंघा को इलाहाबाद को बदली कराई। एने आईन मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। गत जनवरी 20 में ओडिशा हाईकोर्टर कार्यकारी मुख्य विचारपति भाव शपथ नहीं जस्टिस अरिंदम सिंघा। जस्टिस अरिंदम सिंघा पश्चिमबंगर 1965 सेप्टेम्बर 22 तारिख में जन्मग्रहण करते। आईन शिक्षा शेष करिया परे 1991 मार्च 11 तारिख में आईनजीवी भाव नाम पंजीकरण करते। 2016 मार्च 14 तारिख में कलिकता हाईकोर्ट में स्थायी विचारपति भाव शपथ नहीं जस्टिस अरिंदम सिंघा। यापर 2021 में ओडिशा हाईकोर्ट को बदली कराଯାଇଥିଲା। परवर्ती खबर हैदराबाद में प्रथम इलेक्ट्रिक कार यूनिट स्थापन कर BYD। चीन वैद्युतिक कार कंपनी BYD भारत में कंपनी प्रतिष्ठा करने को योजना प्रस्तुत करिछि। तेबे तेलंगाना प्रथम करी BYD फैक्ट्री आरंभ होगा जाऊँगी। तेलंगाना सरकार सहायतार यह प्रोजेक्ट आरंभ कर कंपनी। एने तेलंगाना सरकार खूब शीघ्र BYD कंपनी को कारखाना प्रतिष्ठा पाई जमी जोगाइबा सह समस्त सहायता प्रदान करेंगे। राज्य सरकार हैदराबाद आखपाख अंचल यूनिट स्थापन करने BYD को 3टी उपयुक्त स्थान प्रस्ताव देते। कंपनी प्रतिनिधि 3टी स्थान जांच पर अंतिम निष्पत्ति नेबे। यापर परियोजना राज्य सरकार सह एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर हेबो। यापर तेलंगाना राज्य को बेसरकारी क्षेत्र में सबुठ बड़ परियोजना सह इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट बड़ निवेश हासिल करिवो। कार प्लांट सह BYD भारत में 20 गीगावाट बैटेरी प्लांट स्थापन योजना करुच्ची। आगामी 5 ରୁ 7 वर्ष मध्य कंपनी वार्षिक 6 लाख ऊर्ध्व इलेक्ट्रिक कार उत्पादन करने लक्ष्य रखी। BYD 1 मेगावाट चार्जर रही जहाँकि मात्र 5 ରୁ 8 मिनिट मध्य कार बैटेरी संपूर्ण चार्ज कर सक्षम होता है। थरे चार्ज कले यह 400 किलोमीटर यात्रा करे। परवर्ती खबर राज्य में पुणी खोल बंद स्कूल। पूर्व शासन मिश्रण नीतिर अंश स्वरूप बंद होता स्कूलगुड़ी को पुनर्बार खोलने नहीं शुक्रवार दिन निष्पत्ति नहीं ओडिशा सरकार। पताबीरा विधायक निहार रंजन महानंद प्रश्नर उत्तर दे विधानसभा विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड यह सूचना देते। प्रथम जिला कमिटी जांच कर राज्यस्तरीय कमिटी को जांच पर पठाଯିବ। राज्य स्तरीय कमिटी स्कूल खोलने को सुपारिश करेंगे। यह शिक्षानुष्ठान गुड़ी को पुनर्बार खोलिया आवश्यक प्रक्रियागत पदक्षेप ग्रहण करा। पूर्व सरकार तरबरिया भाव स्कूल मिश्रण करते। सरकार रेकर्ड अनुसार 5632 स्कूल को मिश्रण कराइला जहाँ अनेक अंचल शिक्षागत प्रवेश को गुरुत्वपूर्ण भाव प्रभावित करथिला। यह व्यतीत 2152टी सैटेलाइट स्कूल को मध्य मिश्रण कराइला जहाँ फल छात्र छात्री मानक स्कूल बहुत दूरता यात्रा करने को पड़ूला। फल अभिभावक और शिक्षाविद माने चिंता प्रकट थिले। परवर्ती खबर कांग्रेस विधायक अभिनव प्रतिवाद घंट बाड़े चलिले 14 निलंबित विधायक। आज भी कांग्रेस प्रतिवाद रैली निलंबित कांग्रेस विधायक अभिनव प्रतिवाद बाजिला घंटर रैली चलिले 14 निलंबन विधायक। विधानसभा घेराव बेले कांग्रेस कर्मी को माड़ घटन कांग्रेस प्रतिवाद रैली करिछि। कांग्रेस भवन घंट बाड़े अशोकनगर स्थित आर्य संस्कृति मंदिर गले निलंबित विधायक। प्रतिवाद रैली में कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काड़ाम ताराबाहिनी पति रमेश जेना समेत 14 निलंबित विधायक और कर्मी सामिल होती।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ କର୍ମୀ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କଥା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କି ଠେଲାପେଲାରେ ଅଟକିଲାନି। ଟେକା ପଥର ଚେୟାର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଚାଲିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏକରକମର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡରାଉଛି ସୁନା ଦର 90,000 ଡେଇଁଲା ସୁନା। ବେଲଗାମ ହେଲାଣି ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆହୁରି ପକେଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,980 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 83,400 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚି। ସେହିଭଳି ଆଜି 1 କେଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,14,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1 କେଜି ରୂପା 1,11,000 ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 83,400 ଟଙ୍କା ଓ 90,980 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 83,550 ଟଙ୍କା ଓ 91,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 83,400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,980 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 23,400 ଓ 90,980 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ କମିଶନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳର ଦାବି ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ବଢ଼ିଛି। ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କି ବଜାର ଦର ଯାହା ଅଛି ତାହା ପେନ୍ସନକୁ ଦେଖିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ଭାସ୍କର ମଢେଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କମିଟିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 2024 ବର୍ଷର ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ ମୋଟ 48,001 ଜଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। www.bseodia.ac.in ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2024 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। www.bseodia.ac.in ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟି 2024 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ 14 ଏପ୍ରିଲ ରହିବ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥପତି ସମାଜରେ ସମାନତାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁଗାମୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର 1991 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1897ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଲଫିଷ୍ଟୋନ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରି ଆମ୍ବେଦକର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1917ରେ ଭାରତ ଫେରି ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ି ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦଳିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1990 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୁରିନ୍ଦର ବୀର। ଗୁରିନ୍ଦର ବୀର ସିଂ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି 1ରେ ସେ 10:20 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମିଂରେ ପୁରୁଷ 100 ମିଟର ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର 24 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଣିକାନ୍ତ ହୁବଲିଧରଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିକାନ୍ତ 2023 ଅକ୍ଟୋବରରେ 10.23 ଟାଇମିଂରେ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରିନ୍ଦର ବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ 2021ରେ 10.27 ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। ସେ 10.22 ଟାଇମିଂରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଗୁରିନ୍ଦର ବୀର ପୂର୍ବରୁ 2021 ଓ 2024 ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସମେତ 2024 ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ରେ 100 ମିଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏହି ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ରେଜଲ୍ଟ। ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ।
ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 14 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ହେବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 28 ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ମେ 15ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 78ଟି ଅଫଲାଇନ୍ 70ଟି ଅନଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିପି ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ମନୋବ୍ରତା। ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା 90ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋବ୍ରତା ଶତପଥୀ। ଏନେଇ କଟକସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 688/27/3/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆୟୋଜିତ 90ତମ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋବ୍ରତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉକି ଯେ ମନୋବ୍ରତା ଶତପଥୀ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଗତ 2017 ମସିହାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁରୀର ଟିଏସ୍ପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାବେ ସଫଳତା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଗତ 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। म्यांमार ହୋଇଥିବା 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। म्यांमाରରେ ଭୂକମ୍ପ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଏହାର 7.7 ଏବଂ 7.1 ବୋଲି ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବୋମା ପଡ଼ିବା ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର କିମ୍ବା କଲେଇକୁଣ୍ଡା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଳା ବାରୁଦ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ପଙ୍ଖା ଝରକା ଆସବାବପତ୍ର ହଲୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ହଲଚଲ ହେଉଥିବାର ଜାଣି ଲୋକେ ଭୂକମ୍ପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଦୀଘା ତାଳସାରୀ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖାକୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣହୀନ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଫାର୍ମ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାର HSN1 ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆଭିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ କୁହାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋଟ 6,02,000 ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, 43 ଲୋକ ନିଖୋଜ, କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଶୁକ୍ରବାର 7.7 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 43 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର GFZ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାର ଆସିଥିଲା, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପଡ଼ୋଶୀ म्यांमार ଥିଲା। ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାଟି ପ୍ରକୃତର ଦେଶର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ OAGର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି ଥରିଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ସହର ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମେଡ଼ିଆନ୍ କୁନାଲଙ୍କ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରି ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମେଡ଼ିଆନ୍ କୁନାଲ କାମରାଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଆଗୁଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାପୁରମ ଜିଲ୍ଲା ପାନୁରୁସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଡ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଚାରପତି ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଖାର ପୋଲିସଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 7କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2021ରୁ କୁନାଲ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଖାର ଅଞ୍ଚଳର ଦି ହାବିଟାଟ୍ କମେଡି କ୍ଲବର କୁନାଲ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଶିବସେନା କର୍ମୀମାନେ ଦି ହାବିଟାଟ୍ କ୍ଲବର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କୁନାଲଙ୍କୁ 2 ଥର ସମନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ସୂଚନା ଦେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟ ଭୂମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଷାଂଶର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବହୁଥିବା ପବନର ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ଢେଉ ଯୋଗୁଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରର ନେଗେଟିଭ୍
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗର ପାଣି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗରମ ରହିଛି। ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚକାଚକ ରହିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 9,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ସରକାର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ 9,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH ନେଟୱାର୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,884 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ତି STMCକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2,842 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି 6,118 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ PBMC କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 6,757 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସେକ୍ସନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 8.11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 31,187 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ 1,310 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗା କଲେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି କହିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଆମ ବିରୋଧରେ କେସ୍ କଲେ ଆମେ ବି କେସ୍ କରିବୁ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ଭଳି ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜି କାମ କଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିବୁ। ଅଣ୍ଡା ତଳକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆମ ଲୋକ ପତର ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେପି ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଆମେ ହିଂସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଆମକୁ ଗିରଫ କଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗା କଲେ ସେମାନେ ଆମ ଦଳର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏନେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସେହିଭଳି AICC ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୱନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ସରକାର ଲାଠିମାଡ଼ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଲୋୟର PMG। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା, ଟମାଟୋ, ଢେଲା ପଥର, ଚେୟାର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସହ ପାଣି ଓ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜାରି କଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଥାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 666-188-19218 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ 7.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।